ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अथ ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र, येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः, पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला, शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी, सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं, नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषट्पदैर्रहरहः पेपीयमानं मुदा, भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो,
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। हरिः ॐ तत्सत्। हरिः ॐ तत्सत्। हरिः ॐ तत्सत्। सर्वं ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥ ಅಂದರೆ ಗೀತೆಯೇ. ಇದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಆದಾಗ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಉಪದೇಶ. ಈ ಉಪದೇಶ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ದಾಟಿ ಯಾರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸುವಂಥ ಉಪದೇಶ. ಏನಿದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕೂಡ ಋಷಿಗಳು ಬರೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡಿದಂಥ ಉಪದೇಶ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ. ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಜಗದ್ಗುರು ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ
ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುವಂಥ ಗ್ರಂಥ. ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು, ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಶರೀರ ಬಿಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಭರವಸೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಜೀವನ ವ್ಯಾಪನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಬಗ್ಗೆ, ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರಃ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೋಭೂತಿ ಧ್ರುವ ನೀತಿರ್ ಮತಿರ್ಮಮ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೋ, ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅರ್ಜುನ ಇದ್ದಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗೀತೆ ಬೇಕು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಿಂದೂ ಆದವನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಓದಬೇಕಾದಂಥ ಗ್ರಂಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ವಂದನೆಗಳು. ಪಾಂಚಜನ್ಯಂ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ದೇವದತ್ತಂ ಧನಂಜಯಃ ಪೌಂಡ್ರಂ ದಧ್ಮೌ ಮಹಾಶಂಖಂ ಭೀಮಕರ್ಮಾವೃಕೋದರಃ ಅಶೋಚ್ಯಾನನ್ವಶೋಚಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಶ್ಚ ಭಾಷಸೆ ಗತಾಸೂನ ಗತಾಸೂಂಶ್ಚ ನಾನುಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತಾಃ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣ್ಯಾಹುಃ ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ಮನಃ ಮನಸಸ್ತು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಯೋ ಬುದ್ಧೇ ಪರತಸ್ತು ಸಃ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಹವಿಃ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೌ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಹುತಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತೇನ ಗಂತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿನಾ ಭೋಕ್ತಾರಂ ಯಜ್ಞತಪಸಾಂ ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಂ ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮಾಂ ಶಾಂತಿಮೃಚ್ಛತಿ ತಪಸ್ವಿಭ್ಯೋಧಿಕೋ ಯೋಗಿ ಜ್ಞಾನಿಭ್ಯೋಪಿ ಮತೋಧಿಕಃ ಕರ್ಮಿಭ್ಯಶ್ಚಾಧಿಕೋ ಯೋಗಿ ತಸ್ಮಾದ್ಯೋಗಿ ಭವಾರ್ಜುನ ದೈವೀ ಹ್ಯೇಷಾ ಗುಣಮಯೀ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ ಮಾಮೇವ ಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಮಾಯಾಮೇತಾಂ ತರಂತಿ ತೇ ವೇದೇಷು ಯಜ್ಞೇಷು ತಪಸ್ಸು ಚೈವ ದಾನೇಷು ಯತ್ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ಪ್ರದಿಷ್ಟಂ ಅತ್ಯೇತಿ ತತ್ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಯೋಗಿ ಪರಂ ಸ್ಥಾನಮುಪೈತಿ ಚಾದ್ಯಂ ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಯದ್ಯದ್ವಿಭೂತಿಮತ್ಸತ್ವಂ ಶ್ರೀಮದೂರ್ಜಿತಮೇವ ವಾ ತತ್ತದೇವಾವಗಚ್ಚತ್ವಂ ಮಮ ತೇಜೋಂಶ ಸಂಭವಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತ್ವನನ್ಯಯಾ ಶಕ್ಯಾ ಅಹಮೇವಂ ವಿಧೋರ್ಜುನ ಜ್ಞಾತುಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಚ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಚ ಪರಂತಪ ತುಲ್ಯನಿಂದಾಸ್ತುತಿರ್ಮೌನಿ ಸಂತುಷ್ಟೋ ಯೇನ ಕೇನಚಿತ್ ಅನಿಕೇತಸ್ಥಿರಮತಿಃ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಮೇ ಪ್ರಿಯೋ ನರಃ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋರೇವಂ ಅಂತರಂ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಷಾ ಭೂತಪ್ರಕೃತಿಮೋಕ್ಷಂಚ ಯೇ ವಿದುರ್ಯಾಂತಿ ತೇ ಪರಂ ಮಾಂ ಚ ಯೋ ಅವ್ಯಭಿಚಾರೇಣ ಭಕ್ತಿಯೋಗೇನ ಸೇವತೆ ಸಗುಣಾನ್ ಸಮತೀತ್ಯೈತಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ
ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಿ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತ್ತಸ್ಮೃತಿರ್ಜ್ಞಾನಮಪೋಹನಂ ಚ ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಹಮೇವ ವೇದ್ಯೋ ವೇದಾಂತಕೃದ್ವೇದವಿದೇವ ಚಾಹಂ ತ್ರಿವಿಧಂ ನರಕಸ್ಯೇದಂ ದ್ವಾರಂ ನಾಶನಮಾತ್ಮನಃ ಕಾಮಕ್ರೋಧಸ್ತಥಾ ಲೋಭಃ ತಸ್ಮಾದ್ದೇತತ್ರಯಂ ತ್ಯಜೇತ್ ತ್ರಿವಿಧಾ ಭವತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ದೇಹಿನಾಂ ಸಾ ಸ್ವಭಾವಜಾ ಸಾತ್ವಿಕೀ ರಾಜಸೀ ಚೈವ ತಾಮಸೀ ಚೇತಿ ತಾಂ ಶೃಣು ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೆ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ನಮ್ಮ 3 ತಿಂಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. 2ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18 ಅಧ್ಯಾಯ 18 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ದಿನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ ಪಾಂಚಜನ್ಯಂ ಋಷಿಕೇಶೋ ದೇವದತ್ತಂ ಧನಂಜಯ ಪೌಂಡ್ರೌ ದದ್ಮೋ ಮಹಾಶಂಕಂ ಭೀಮಕರ್ಮ ವೃಕೋದರ. ಇದು ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗದ್ದು. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಶಂಖವನ್ನು ಉದ್ದ, ಅವನ ಶಂಖದ ಹೆಸರು ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಅಂತ. ಭೀಮ ಅವನ ಶಂಖವನ್ನು ಉದ್ದ, ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ತನ್ನ ಶಂಖವನ್ನು ಉದ್ದ, ಭೀಮನು ಶಂಖವನ್ನು ಉದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಶಂಖದ ನಾದದಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ ಅಶೋಚಾನ್ ಅನ್ವಶೋಚಸ್ತಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಶ್ಚ ಭಾಷಸೆ ಗತಾಸು ನ ಗತಾಸೂಂಶ್ಚ ನಾನು ಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿವಿದು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೋ ಅನಗತ್ಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅದು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಣ್ಯಾಹು ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯ ಪರಮ್ಮನಃ ಮನಸ್ಸಸ್ತು ಪರಾಬುದ್ಧಿರ್ ಯೋ ಬುದ್ಧೇ ಪರಸಸ್ತು ಸಹ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದದ್ದು ಮನಸ್ಸು, ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಬುದ್ಧಿ, ಬುದ್ಧಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆಯೋ ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಹವಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೌ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಹುತಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವತೇನ ಗಂತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿನಾಂ. ಈ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕುವಂಥ ಮರದ ಸೌಟು, ತುಪ್ಪ, ಹವಿಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪುರೋಹಿತ, ಯಜಮಾನ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇದರೊಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಮಹಾಚೈತನ್ಯದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ ಭೋಕ್ತಾರಂ ಯಜ್ಞ ತಪಸಾಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಸಹೃದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮಾಂ ಶಾಂತಿ ಮುಚ್ಚತಿ. ನನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ನಿನಗೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ತಲುಪೋದು ನಮಗೆ ಅಂತ. ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಚತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಇದರೊಳಗೆ ಹೇಳಿರೋದು. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ ತಪಸ್ವಿಭ್ಯೋ ದಿಕೋ ಯೋಗಿ ಜ್ಞಾನಿಭ್ಯೋಪಿ ಮತೋದಿಕ
ಕರ್ಮಿಭ್ಯಶ್ಚ ಅಧಿಕೋ ಯೋಗಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಯೋಗಿ ಭವ ಅರ್ಜುನ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಬದುಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಯೋಗಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗಿಂತ ಯೋಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರಿಗಿಂತ ಯೋಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗಿಂತ ಯೋಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಸ್ಮಾತ್ ಯೋಗಿ ಭವ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಯೋಗಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. 5ನೇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಸರಿ 7ನೇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೈವೀ ಹೇಷ ಗುಣಮಯಿ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ ಮಾಮೇವಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಮಾಯಾಮೇತಾಂ ತರಂತಿತೆ. ನಾವು ದೈವಿ ಮಾಯೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಮಾಯೆ ಸೆಳೆತದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೋ ಮಾಮೇವ ಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಮಾಯಾಮೇತಾಂ ತರಂತಿತೆ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ. ವೇದೇಶು ಯಜ್ಞೇಶು ತಪಸ್ಸು ಚೈವ ದಾನೇಶು ಯತ್ಪುಣ್ಯ ಫಲಂ ಪ್ರದಿಷ್ಟಂ ಅತ್ಯೇತಿ ತತ್ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿದಿತ್ವ ಯೋಗಿ ಪರಂ ಸ್ಥಾನಂ ಉಪೈತಿ ಚಾದ್ಯಂ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಶ್ಲೋಕ. ವೇದ ಓದಿದವರಿಗಿಂತ, ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದವರಿಗಿಂತ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದವರಿಗಿಂತ, ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದವರಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯೋಗಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಅರ್ಜುನ. ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವಂಥ ಅರ್ಜುನಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ. ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಯಾರು ಸತತವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನನಗರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಬರೋವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ವಿವರವಾಗಿ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ವಿವರ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೈವೀ ಭಾವ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡು, ಅದು ನನ್ನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕುವಂಥ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದರೊಳಗೆ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ಗಮನಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಭಕ್ತ್ಯಾ ತ್ವನನ್ಯ ಶಕ್ಯ ಅಹಮೇವಂ ವಿದೋರ್ಜುನ ಜ್ಞಾತುಂ ದ್ರಷ್ಟುಂಚ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂಚ ಪರಂತಪ ಅಂತ. ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಶ್ಲೋಕ ಅದು. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ. ತುಲ್ಯನಿಂದ ಸ್ತುತಿರ್ಮೌನಿ ಸಂತುಷ್ಟೋ ಏನ ಕೆನಚಿತ್. ಇವರು ಈ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಈ ಶ್ಲೋಕ, ಈ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಹೊಗಳಿದ್ರೂ ತೆಗಳಿದ್ರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಂಕುಚಿತ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಮನುಷ್ಯ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದವನು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋರೇವಂ ಅಂತರಂ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಷ ಭೂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೋಕ್ಷಂಚ ಯೇ ವಿದುರ್ಯಾಂತಿ ತೇ ಪರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇ. ಈ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಶರೀರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ. ಆ ಚೈತನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಜೀವದೊಳಗಿರುವಂಥ ಚೈತನ್ಯ ನಾನೇ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮುಂದಿಂದು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ್ದು, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಂಚಯೋ ಅವ್ಯಭಿಚಾರೇಣ ಭಕ್ತಿಯೋಗೇನ ಸೇವತೆ, ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾದಂಥ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನಮಪೋಹನಂಚ ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಹಮೇವ ವೇದ್ಯ ವೇದಾಂತ ಕೃದ್ವೇದ ವಿದೇವ ಚಾಹಂ ಅಂತ. ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ,
ನನ್ನಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ, ತ್ರಿವಿಧಂ ನರಕಸ್ಯೇದಂ ದ್ವಾರಂ ನಾಶನಮಾತ್ಮನಃ ಕಾಮಕ್ರೋಧಸ್ತಥಾಲೋಭಸ್ತಸ್ಮಾದೇತತ್ರಯಂ ತ್ಯಜೇತ್. ಈ ಏನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ ಮತ್ತು ಲೋಭ. ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ದುರಾಶೆಗಳು, ಕ್ರೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು, ಲೋಭ ಅಂದ್ರೆ ಜುಗ್ಗುತನ. ಈ 3ನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀನು ಸಾಧನೆಯ ದಾರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತೀಯ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ, ತ್ರಿವಿಧ ಭವತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ದೇಹಿನಾಂ ಸಾ ಸ್ವಭಾವಜ ಸಾತ್ವಿಕಿ ರಾಶಿ ಚೈವ ತಾಮಸಿ ಚೇತು ತಾಂ ಶೃಣು. 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 3 ಶ್ರದ್ಧೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮೀರು ತಲುಪಬಹುದಾದಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸತ್ವಗುಣದ ಕಡೆಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಇರೋವನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮತ್ತು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ, ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಮುಖಾಂತರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡುವಂಥ ಮಾತು. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗ್ಬಿಡು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಅಳಬೇಡ ಅಂತ. ಅಶೋಚಾನ್ ಅನ್ವಶೋಚಸ್ತಮ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ. ಅಳಬಾರ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ. ಮುಗಿಸೋದು ಕೂಡ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷದವರೆಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಜುನ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ಅಳೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಅರ್ಜುನ ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ ಮಯಾಚ್ಯುತ ಸ್ಥಿತೋಸ್ಮಿ ಗತಸಂದೇಹ ಕರಿಷ್ಯೇ ವಚನಂ ತವ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಮೋಹ ಹೋಯಿತು, ನಾನೀಗ ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ 18 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಗಳೇ.